In the last lecture, we have seen the buffer solution. The part of buffer solution we have to complete it. What is meant by buffer solution? What are the different types of the buffer solution? What is the mechanism of the buffer solution, as well as the applications and properties? All these part of the buffer solution we have to complete it. Now, in this video lecture, we are going to see that is nothing but solubility equilibria. Solubility equilibria. Now, in case of this solubility equilibria, we know about that sparingly soluble substance. We know that is sparingly soluble substance. The meaning of sparingly soluble substance means that is nothing but the solubility of this substance is very very less in the water one. स्पॅरिंगली सोल्युबल याचा अर्थ काय होतो तर अतिशय लेस सोल्युबिलिटी असणारा सबस्टन्स. फॉर एक्झाम्पल आपण जर घेतला ॲज लाईक सिल्वर क्लोराइड सारखा सबस्टन्स AgCl. दिस पावडर्ड AgCl मीन्स दॅट AgCl इज ॲडेड इन वॉटर अँड दिस सोल्युशन इफ वी vigorously shake, then what happens? Very small quantity of this substance is dissolved in water and most of the quantity remains in undissolved state. लक्षात घ्या, AgCl सारखा आपण सिल्वर क्लोराइड सारखा सबस्टन्स घेतला, टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतला, त्याच्यात पाणी घेतलं आणि हे सोल्युशन जोरदार शेक केलं आपण, तर आपल्याला असं आढळतं की अतिशय थोड्याशा क्वांटिटीमध्ये हा AgCl जो आहे तो डिझॉल्व होतो आणि जास्त क्वांटिटी remains in case of that is undissolved state, and then there is the formation of saturated solution of this silver chloride one. Now in that solution we remember हा जो AgCl सॉलिड आपण घेतला, याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकलं आणि शेक केलं, तर हा जो सबस्टन्स आहे there is the formation of AgCl that is saturated. हे सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार झालं आणि मी तुम्हाला सांगितलं थोडीशी क्वांटिटी याची सोल्युबल होते आणि याचाच अर्थ काय, there is the formation of Ag plus aqueous and Cl minus that is the aqueous ions. म्हणजे याच्यामध्ये Ag plus आणि Cl minus चे हे aqueous ions तयार होतात. This is nothing but sparingly soluble substance. There are number of sparingly soluble salts as like barium sulfate sarka substance, lead sulfate sarka substance, lead iodide sarka substance, lead chloride sarka substance. Such substances are that is the sparingly soluble substances. Those substances dissolve in less extent and most of their quantity remains in undissolved state. त्याच्यातली जास्तीत जास्त क्वांटिटी ही अनडिसॉल्व्ड स्टेट मध्ये असते आणि मग याचा जो इक्विलिब्रियम आहे, आपण एक्झाम्पल AgCl चं घेतलं, याचा जो इक्विलिब्रियम आहे हा इक्विलिब्रियम आपल्याला असा मिळतो AgCl सॉलिड, त्यानंतर AgCl दॅट इज सॅच्युरेटेड सोल्युशन आणि याच्यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ Ag प्लस प्लस दी Cl मायनस आयॉन्स. मग या इक्विलिब्रियमचा म्हणजे हे जे आपल्याला इक्वेशन मिळालं याचा आपण वी कॅन राईट दी एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. मग याचं एक्सप्रेशन दॅट इज दी एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. याचा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आपण लिहूया. कसा असेल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट? बी रिमेंबर दॅट इज K is equals to capital K. Capital K is equals to that is concentration of Ag plus into
concentration of Cl minus, concentration of Cl minus divided by concentration of AgCl. हे जे AgCl चं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, that is it may be either saturated solution or that is AgCl solid, because this concentration of AgCl, हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे AgCl चं, that should be remains constant. ते कॉन्स्टंट असेल. का कॉन्स्टंट असेल तर मोस्ट ऑफ दिस क्वांटिटी रिमेन्स इन अनडिसॉल्व्ड स्टेट. या AgCl चं कॉन्सन्ट्रेशन, that concentration of AgCl that is the constant, हे कॉन्स्टंट आहे, म्हणजेच हा स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्स असल्यामुळं याच्यातली अतिशय थोडीशी क्वांटिटी डिसोसिएट झाली आहे, डिसॉल्व्ह झाली आहे, आणि मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स इन अनडिसॉल्व्ड स्टेट, अँड दॅट्स वाय that constant is nothing but we can consider here, that is K dash. त्याला आपण K dash असं म्हणूया. आणि म्हणून हे जे इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन मी अशा पद्धतीने लिहू शकतो. I can write this equation is as like this one, that is K is equals to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus divided by that is K dash. आणि हा जो K dash आहे तो K dash आपण लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करूया आणि ते इक्वेशन काय होईल मग, that is K into K dash, K into K dash is equals to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. Remember. आणि मग इथं K into K dash, K into K dash is nothing but, यालाच आपण म्हणतो that is nothing but K, that is nothing but याला आपण KSP असं म्हणतो. KSP याचाच अर्थ that is nothing but solubility product, यालाच काय म्हणतो आपण KSP. आणि मग याच्यावरून हे इक्वेशन आपल्याला असं लिहिता येईल, therefore KSP is equals to, KSP बरोबर काय होईल ते इक्वेशन, concentration of Ag plus into concentration of Cl minus, concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. What is here KSP then? KSP काय आहे मग, KSP is the solubility product. हा KSP काय आहे, KSP is that is solubility product, solubility product. हा solubility product आहे, solubility product of that the salt one. जो कुठला आपला स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट आहे त्याची KSP ची व्हॅल्यू म्हणजे that is the solubility product ची व्हॅल्यू, that is nothing but KSP. आणि KSP ही सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि हा राईट हँड साइडचा फॅक्टर जो आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Cl मायनस, याला काय म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रॉडक्ट. त्याला म्हणतात आयोनिक प्रॉडक्ट. हा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि हा आयोनिक प्रॉडक्ट असेल. राईट हँड साइडचं आयन्सचं जे मल्टिप्लिकेशन म्हणजे आयन्सचा जो प्रॉडक्ट आहे इथं, that is called as ionic product आणि KSP is nothing but solubility product. मग आता याच्यावरून आपल्याला solubility productची डेफिनेशन सांगता येईल, solubility productची डेफिनेशन सांगता येईल. मग solubility product कशाला म्हणायचं, what is the solubility product? Solubility product is the product of, लक्षात घ्या या इक्वेशन नुसार solubility product is the product of the concentration of ions of sparingly soluble substance in its saturated solution at given temperature. Be remember, solubility product is the product of concentration of ions of sparingly soluble substance in its saturated solution at given temperature. That is called as
सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट 1. आता ही जी सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आहे, ही सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आपण जनरल सॉल्ट साठी लिहूया. म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट दॅट शुड बी इन केस ऑफ दॅट इज दी जनरल सॉल्ट. मग जनरल सॉल्ट साठी त्याचं इक्वेशन कसं येतं, ते कुठल्या पद्धतीने लिहायचं हे आपण इथं फॉर जनरल वन दॅट इज द जनरल सॉल्ट मी घेतो, दॅट इज BA. BA इज द जनरल सॉल्ट इन केस ऑफ सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. मग BA च्या बाबतीमध्ये आपण जनरली दॅट BA चे मॉलिक्युल्स आणि A चे मॉलिक्युल्स दॅट इज BA साठी मी असं लिहितो, B that is the X and A that is the Y1. The salt BA that is BX times आणि A जो आहे तो Y times आहे. That is in solid state. हा solid state मधला. याचं जर आपण डिसोसिएशन केलं that BA salt undergoing dissociation, तर B चे जे ions आहेत there is the formation of ions of B and the ions of A. मग हे B चे ions किती असतील, that is X times B आणि ह्या B वरती चार्ज कुठला असेल, Y आपण प्लस म्हणूया. दिस इज द कॅटायन. समजा हा कॅटायन असेल, X times B रेज टू Y प्लस हे एक्वियस, कारण याचं डिसोसिएशन झालंय, that is in aqueous state. प्लस आता दुसरा जो anion आहे तो Y times that is Y times A जो आहे that is X minus that is in the aqueous state. म्हणजे हा जो BA सॉल्ट आहे तो BA सॉल्ट that undergoing dissociation, याचं डिसोसिएशन हे अशा पद्धतीने असेल. मग याचं सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, मगाशी आपण KSP चं इक्वेशन AgCl च्या बाबतीमध्ये पाहिलं, तसं ह्या जनरल सॉल्टच्या बाबतीमध्ये हाऊ वी कॅन राईट दी सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. मग याचा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट, दी सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट दिस salt, the solubility product of this generally that is generally considered as a salt. मग ते solubility product चं इक्वेशन KSP is equals to the concentration. कुणाचं कॉन्सन्ट्रेशन, that is the concentration of B. कॉन्सन्ट्रेशन हा पहिला कॅटायन आहे, हा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B, या B वरती Y प्लस हा एवढा प्लस चार्ज आहे पहा, दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B रेज टू Y प्लस. आता रेज टू Y प्लस पण हे B किती टाइम्स आहे, दॅट इज X टाइम्स आहे आणि म्हणून दॅट इज रेज टू X. लक्षात घ्या, KSP इज इक्वल्स टू द कॅटायन म्हणजेच BY प्लस रेज टू X आणि इनटू, आता इथं मात्र इनटू येणार, दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A, याच्यावरती चार्ज हा X मायनस आहे आणि याचे किती टाइम्स, रेज टू, दॅट इज दी Y1, रेज टू Y. बी रिमेंबर, अँड दिस इज नथिंग बट द सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट ऑफ दिस generally for this BA type of the salt. या BA टाइप ऑफ दी सॉल्ट साठी आपण हे इक्वेशन, हे जनरल इक्वेशन लिहिलं, हे जनरली लिहिलंय. आता याचे आपण एक्झाम्पल्स घेऊ शकतो. मगाशी मी सांगितलं होतं तुम्हाला, दॅट इज स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स आर एज लाईक बेरियम सल्फेट आहे, त्यानंतर कॅल्शियम फ्लोराईड आहे, त्यानंतर बिस्मथ सल्फेट, असे वेगवेगळे सॉल्ट्स, कितीतरी सॉल्ट्स आहेत. त्याच्यासाठी आपण त्या सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टचं इक्वेशन कसं फॉर्म करायचं, तर मी पहिला सॉल्ट घेतो. कन्सिडर दिस एक्झाम्पल एज लाईक बेरियम सल्फेट, याचा फॉर्म्युला आहे BaSO4. लक्षात घ्या, हा जो बेरियम सल्फेट आहे, दॅट बेरियम सल्फेट इन द सॉलिड स्टेट दॅट अंडरगोइंग डिसोसिएशन.
याचं जर आपण डिसोसिएशन केलं तर डिसोसिएशन मध्ये काय मिळेल, दॅट इज Ba डबल प्लस 2 प्लस असतात, दॅट इज इन द ॲक्वियस, अँड प्लस दॅट इज सल्फेट आयॉन्स SO4 डबल मायनस, दॅट इज इन द ॲक्वियस स्टेट. आणि मग याच्यासाठी असणारा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टचं इक्वेशन, इथं जसं आपण जनरल BA टाइप ऑफ द सॉल्ट साठी लिहिलं तसं इथं मी ऍक्च्युअल एक्झाम्पल घेतलंय. आणि म्हणून याच्यासाठी KSP दॅट इज सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट, KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ BA डबल प्लस, किती आयॉन आहे, एकच आयॉन आहे, इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅटायन एकच आहे, एनायन सुद्धा इथं सल्फेट आयॉन सुद्धा एकच आहे, आणि म्हणून concentration of Ba double plus into concentration of sulfate SO4 double minus, and this is the equation for KSP in case of this BaSO4, की ज्या सोल्युशन मध्ये तुम्हाला एकच कॅटायन आणि एकच एनायन असतो, that is called AB type of the salt. The number of cations is equals to number of anions. कॅटायन आणि एनायनची संख्या जिथं सारखीच आहे त्याच्यासाठी KSP आपण या इक्वेशननी काढू शकतो. पण सगळ्याच सॉल्टच्या डिसोसिएशन मध्ये कॅटायन्स आणि एनायन्स सारखेच असतील असं नाही. काही सॉल्ट असे असतात की ज्याच्यामध्ये कॅटायन्स जास्त असतात, एनायन्स कमी असतात, आणि काही मध्ये एनायन्स जास्त असतात, कॅटायन्स कमी असतात. मग असा जो सॉल्ट आहे तो एक सॉल्ट मी घेतो as like the salt like calcium chloride, ठीक आहे, that is CaF2, that is in the solid state. हा जो कॅल्शियम क्लोराइड आहे याचं डिसोसिएशन पहा कसं होतं, that dissociates as Ca डबल प्लस aqueous प्लस, आता फ्लोराइडचे आयॉन्स 2 असतील इथं, म्हणजे ट्वाइस F मायनस, एकच मायनस असतो, that is in the aqueous one. This is the dissociation of calcium chloride. मग या सॉल्ट साठी KSP चं इक्वेशन मीन्स सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, KSP इज इक्वल्स टू काय येणार, KSP बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ca डबल प्लस, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ca डबल प्लस इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, एकच मायनस आहे याच्यावरती F मायनस, पण हे 2 आयॉन्स असल्यामुळं रेज टू 2 बिरमेंबर. अँड दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ द सॉल्ट, मीन्स दिस इज वी कॅन से AB2 टाइप ऑफ द सॉल्ट. याच्यामध्ये कॅटायन एक आहे पण एनायन्स मात्र 2 आहे, आणि म्हणून त्याची KSP म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टची व्हॅल्यू आपण अशा इक्वेशनच्या सहाय्यानं कॅल्क्युलेट करू शकतो. हे झालं दॅट इज अबाउट कॅल्शियम फ्लोराइडच्या बाबतीमध्ये. याच्यानंतर आपण आणखी तिसरा सॉल्ट घेऊ शकतो, दॅट इज बिस्मथ सल्फाइड. हे पहा तिसरा जो सॉल्ट आहे बिस्मथ, Bi2S3, Bi2S3 which is the formula for bismuth sulfide. आता हा जो बिस्मथ सल्फाइड आहे याचं डिसोसिएशन कसं होतं पहा, that dissociates as, that is twice Bi2 plus. हा बिस्मथ जो आहे, बिस्मथ वरती याचा जो चार्ज आहे Bi2 म्हटलंय म्हणजे बिस्मथचे 2 आयॉन्स आहेत आणि त्याची जी व्हॅलन्सी आहे बिस्मथची त्याच्यावरती 2 प्लस असतात, दॅट इज ट्वाइस Bi. सॉरी, इथं बिस्मथ वरती सल्फाइड 3 आहे त्यामुळे आपल्याला बॅलन्स होण्यासाठी इथं आणखी एक प्लस चार्ज द्यावा लागेल. म्हणजे मी लिहिताना थोडंसं असं लिहितो 3 प्लस असं लिहितो, 3 प्लस, 3 पॉझिटिव्ह चार्जेस दाखवण्याच्या ऐवजी 3 आकडा लिहितो आणि 1 प्लस म्हणजे 3 प्लस, दॅट इज ट्वाइस Bi3 प्लस इन द ॲक्वियस प्लस. आता आपल्याला सल्फाइड 3 आहे तिथं, सल्फाइड 3 आहे म्हणजे thrice, that is yes, thrice yes 2 minus, thrice yes 2 minus म्हणजे थोडक्यामध्ये एका सल्फर वरती 2 मायनस आहे
तर असे 3 सल्फर म्हणजे 3 सल्फाइड आयॉन, 3 दोन्ही 6 मायनस झाले आणि ते 6 मायनस बॅलन्स व्हायला हे 6 प्लस, एका बिस्मथ वरती 3 प्लस हे 2 आहे म्हणजे हे 6 प्लस झाले. अशा पद्धतीनं हे चार्ज इथं बॅलन्स होतील. कशामध्ये? बिस्मथ सल्फाइड मध्ये. हे पहा, Bi2S3 म्हणजे ट्वाइस Bi, एका Bi बिस्मथ वरची व्हॅलेन्सी +3 आहे आणि एकूण 2 बिस्मथ आहेत, आयॉन्स आहेत. एका बिस्मथ वरती 3 प्लस, 2 बिस्मथ वरती 6 प्लस झाले. मग हे 6 प्लस बॅलन्स व्हायला आपल्याला 6 मायनस पाहिजेत, कारण एका सल्फर वरती 2 मायनस असतात आणि अशी किती सल्फर आहे? 3 आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे आपल्याला याचे टोटल चार्ज याचा बॅलन्स होतो. लक्षात घ्या. म्हणजे इथं बिस्मथ आणि सल्फाइड आयॉन्स तयार झाले. मग याच्यामध्ये आता पुन्हा याच्या पद्धतीनं सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट, याचा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट KSP चं इक्वेशन लिहायचं आहे. सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट ऑफ दिस सॉल्ट कसं लिहिणार? KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Bi3+, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Bi3+, किती बिस्मथ आयॉन्स आहेत? 2 आहेत म्हणून रेज टू 2 इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ S डबल मायनस म्हणजे सल्फाइड आयॉन्स, किती आयॉन्स आहेत? हे 3 आहेत, रेज टू 3 आणि दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बिस्मथ 3+ रेज टू 2 इनटू सल्फाइड रेज टू 3 and this is nothing but KSP of this type of the salt. हे बिस्मथ सल्फाइडची KSP म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टचं इक्वेशन हे आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो की ज्या सॉल्टच्या बाबतीमध्ये 2 कॅटायन्स आणि 3 एनायन्स मिळतात. 2 कॅटायन्स आणि 3 एनायन्स आणि म्हणून याला आपण A2B3 टाइप ऑफ द सॉल्ट असं म्हणू शकतो. दॅट इज A2B3 म्हणजे 2 कॅटायन आणि 3 एनायन्स एज लाईक दिस वन. म्हणजे हे एक्झाम्पल आपण वेगवेगळे का घेतले तर याच्यावरून तुम्हाला KSP ची व्हॅल्यू, सॉल्ट जर बदलला तर KSP ची व्हॅल्यू काढण्यासाठीचा फॉर्म्युला बदलू शकतो प्रॉब्लेम्स मध्ये. कारण आपल्याला कॅटायन आणि एनायन किती एकमेकाच्या प्रपोर्शन मध्ये मिळतात त्याच्यावरती ही KSP अवलंबून असेल. KSP जर AB टाइप ऑफ द सॉल्ट असेल, नंबर ऑफ कॅटायन्स अँड एनायन्स आर सेम, देन KSP इज इक्वल्स टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ba+ इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ SO4 जर एखाद्या सॉल्ट मध्ये एनायन्स दुप्पट असतील कॅटायन्स पेक्षा तर मात्र फॉर्म्युला हा असा असेल. आणि काही सॉल्टच्या बाबतीमध्ये कॅटायन्स आणि एनायन्स, समजा कॅटायन्स 2 आहेत आणि एनायन्स 3 असतील तर KSP या फॉर्म्युलेने आपण काढतोय. लक्षात ठेवा. म्हणजे सॉल्ट बदलला, सॉल्ट कुठल्या नेचरचा आहे, त्याच्यामध्ये किती कॅटायन्स आणि किती एनायन्स आहेत त्याच्यावरून आपण KSP म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. लक्षात ठेवायचं. मग तुम्हाला हे समजलं इथं आता. दॅट इज नथिंग बट KSP. KSP याचा अर्थ सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. KSP इज द सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि ही सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट काय असते? इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयॉन्स ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्स इन इट्स सॅच्युरेटेड सोल्युशन ॲट गिवन टेम्परेचर. बी रिमेंबर दॅट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. मग आता आपल्याला काय करायचं? हे KSP म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट, KSP म्हणजेच काय? सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि सिम्पली सोल्युबिलिटी दॅट इज S, याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. कारण पुन्हा ते रिलेशन सुद्धा आपल्याला प्रॉब्लेम साठी उपयोगी पडणार आहे. म्हणून आपण काय म्हणणार? रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. दॅट इज रिलेशन, कुणामधलं रिलेशन? सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि सोल्युबिलिटी मधलं रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी इज सिम्पली नथिंग बट S, त्याला आपण S असं म्हणतो. आणि सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट म्हणजे आत्ताच आपण पाहिलं सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट दॅट इज नथिंग बट KSP, त्याला आपण KSP असं म्हणतो.
मग KSP आणि थोडक्यात S मध्ये असणारं रिलेशन. मग S म्हणजे सोल्युबिलिटी. मग सोल्युबिलिटी कशाला म्हणायचं? व्हॉट इज मीन बाय सोल्युबिलिटी? सोल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ द सबस्टन्स, that is solubility is the amount of the substance in gram, कशामध्ये? ग्रॅम मध्ये, that dissolves in per unit volume of the solution. Solubility आपण कशाला म्हणतो? Solubility is the amount of that substance in gram dissolves in per unit volume of the solution. मग पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजेच काय? ते 1 लिटर मध्ये असू दे, 2 लिटर मध्ये असू दे, किती व्हॉल्यूम असायचा ते असू दे, तेवढ्या व्हॉल्यूम मध्ये तो जो सोल्यूट आहे त्याचे किती ग्रॅम्स त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह झाले, सोल्युबल झाले, दॅट इज कॉल्ड ॲज सोल्युबिलिटी. त्याला आपण सोल्युबिलिटी असं म्हणतो. मग आता पुन्हा एक टर्म येते, मोलार सोल्युबिलिटी. व्हॉट इज मीन बाय मोलार सोल्युबिलिटी? देन molar solubility is the number of moles of the compound that dissolve in 1 liter of the solvent. 1 लिटर जर आपण सॉल्व्हंट घेतला, त्या 1 लिटर सॉल्व्हंट मध्ये त्या सोल्यूटचे किती नंबर ऑफ मोल्स डिझॉल्व्ह झाले, दॅट इज कॉल्ड मोलार सोल्युबिलिटी. त्याला आपण मोलार सोल्युबिलिटी असं म्हणतो. मोलार सोल्युबिलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट द कंपाऊंड डिझॉल्व इन 1 लिटर ऑफ दॅट द सोल्युशन. 1 लिटर सोल्युशन मध्ये, 1 लिटर सोल्युशन मध्ये किती नंबर ऑफ मोल्स त्या कंपाऊंडचे डिझॉल्व झालेले आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज मोलार सोल्युबिलिटी. मग मोलार सोल्युबिलिटी जी आहे, दॅट इज मोलार सोल्युबिलिटी. मोलार सोल्युबिलिटी दॅट इज हॅव्हिंग दी युनिट, याचं काय युनिट असेल? मोल पर लिटर. दॅट इज नथिंग बट मोल पर लिटर. मोल पर लिटर म्हणजेच मोलार सोल्युबिलिटी. ही कशी काढणार आपण? तर दॅट इज सोल्युबिलिटी इन ग्रॅम पर लिटर, दॅट इज इक्वल्स टू सोल्युबिलिटी इन ग्रॅम पर लिटर. सोल्युबिलिटी ही कशी काढतो आपण? मोलार सोल्युबिलिटी. तर मोलार सोल्युबिलिटी इज दॅट इज सोल्युबिलिटी इन ग्रॅम पर लिटर डिवायडेड बाय मोलार मास, दॅट इज मोलार मास. हे जे मोलार मास आहे त्या कंपाऊंडचं जे काय मोलार मास असेल, दॅट इज द मोलार मास. हे मोलार मास कशामध्ये असतं? दॅट इज ग्रॅम. मोलार मास जे आहे ते दॅट इज इन केस ऑफ ग्रॅम पर मोल मध्ये असेल, दॅट इज ग्रॅम पर मोल, दॅट इज नथिंग बट मोलार मास. म्हणजे थोडक्यामध्ये ही मोलार सोल्युबिलिटी आहे. मोलार सोल्युबिलिटी मोल पर लिटर, मोलार सोल्युबिलिटी दॅट इज इन मोल पर लिटर इज इक्वल्स टू सोल्युबिलिटी. ही सोल्युबिलिटी कंपाऊंडची ग्रॅम पर लिटर मध्ये आणि डिवायडेड बाय त्या कंपाऊंडचं मॉलिक्युलर वेट, किंवा त्याला आपण मोलार मास असं म्हणतो. मॉलिक्युलर वेट म्हणजेच मोलार मास, आणि ते कशामध्ये? ग्रॅम पर मोल मध्ये. अशा पद्धतीने आपण मोलार सोल्युबिलिटी कॅल्क्युलेट करतो. आता मोलार सोल्युबिलिटी जी आहे, मोलार सोल्युबिलिटी इन केस ऑफ द कंपाऊंड म्हणजेच एज लाईक सॉल्ट. ही मोलार सोल्युबिलिटी कुठल्या सॉल्टची? समजा हा BA टाइप ऑफ द सॉल्ट मगाशीच आपण घेतला. BA हा एक सॉल्ट आहे. मग B चे वी कॅन टेक द X मॉलिक्युल्स आणि Y चे Y एवढे घेतले. BA म्हणजे B X टाइम्स आणि A जे आहेत ते Y टाइम्स. आता हा सॉलिड स्टेट मध्ये याचं डिसोसिएशन की जे मगाशी आपण पाहिलं होतं, दॅट इज B. मग B किती टाइम्स आहे? X टाइम्स आहे, दॅट इज B X टाइम्स. आणि याच्यावरती चार्ज दॅट इज रेज टू Y प्लस. आपण B हा कॅटायन समजतोय आणि A हा एनायन समजतोय, आणि प्लस
हा दुसरा जो आयन आहे ए, हा दॅट इज वाय टाइम्स आहे, दॅट इज वाय टाइम्स, आणि याच्यावरचा चार्ज जो आहे दॅट इज एक्स मायनस, हा आपण गृहीत धरूया, दॅट इज इन दी एक्वियस मीडियम. दॅट इज इन म्हणजे हा जो सॉल्ट आहे हा सॉलिड पाण्यामध्ये घातल्यानंतरच त्याचे आयन्स तयार होतील इन केस ऑफ दी एक्वियस मीडियम. मग याची सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट जी आहे, मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट KSP इज इक्वल्स टू, मगाशी आपण पाहिलंय KSP इज इक्वल्स टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B रेज टू Y प्लस, आणि याचे किती मॉलिक्युल्स एक्स टाइम्स म्हणजे रेज टू एक्स into another ion into concentration of A raised to X minus, हा X minus आहे, आणि याचे किती मॉलिक्युल्स आहेत दॅट इज दी Y टाइम्स, म्हणून रेज टू Y. अशा पद्धतीनं आपण याची KSP या सॉल्टची आपण पाहिलेली आहे. मग अशा पद्धतीनं आपण KSP आणि या S मधलं रिलेशन, KSP आणि S मधलं रिलेशन जे आहे हे KSP आणि S मधलं रिलेशन, आता हे जे इक्वेशन आपण पाहिलं KSP इज इक्वल्स टू B रेज टू Y प्लस B रेज टू दॅट इज दी Y प्लस, याचे किती मॉलिक्युल्स X एवढे मॉलिक्युल्स, दुसरा आयन A रेज टू X मायनस, आणि याचे एकूण किती मॉलिक्युल्स Y एवढे, मीन्स रेज टू Y. मग आता याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पहिला आयन हे पहा, दॅट इज therefore concentration of B, हा जो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B हा कॅटायन जो आहे दॅट इज Y प्लस, हा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे दॅट कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज नथिंग बट X टाइम्स याची सोल्युबिलिटी, S म्हणतो आपण, S म्हणजेच काय दॅट इज दी सोल्युबिलिटी, आणि ही सोल्युबिलिटी आपण कशामध्ये घेतली आहे हे पहा, सोल्युबिलिटी दॅट इज इन मोल पर लिटर मध्ये, सोल्युबिलिटी आपण कशामध्ये घेतोय दॅट इज मोल पर लिटर, मोल पर लिटर. दिस इज नथिंग बट दी पहिल्या कॅटायनची सोल्युबिलिटी. आता दुसरा सिमिलरली एनायनची सोल्युबिलिटी, एनायनची सोल्युबिलिटी म्हणजेच काय दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेज टू X मायनस, आणि याची जी सोल्युबिलिटी आहे ती Y टाइम्स हे A चे आयन्स आहेत, Y टाइम्स S, आणि हे सुद्धा दॅट इज मोल पर लिटर मध्येच असेल, दॅट इज ऑल्सो इन Y टाइम्स वी कॅन से दॅट इज इन मोल पर लिटर वन. मग अशा पद्धतीनं आपण KSP म्हणजे या व्हॅल्यूज आपण या इक्वेशन मध्ये ठेवल्या तर आपल्याला KSP चं जे इक्वेशन येतं म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट जे येते दॅट्स इक्वेशन शुड बी KSP इज इक्वल्स टू वी कॅन से दॅट इज X रेज टू X. आता याच्यामध्ये हे जे इक्वेशन आहे KSP बरोबर X रेज टू X इंटू Y रेज टू Y इंटू S रेज टू X प्लस Y. हे पहा म्हणजे KSP आणि सोल्युबिलिटी दॅट इज X आणि Y काय आहेत, X इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॅटायन्स, Y काय आहे Y इज नथिंग बट नंबर ऑफ एनायन्स, आणि S काय आहे S इज नथिंग बट दी सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी S रेज टू X प्लस Y, X प्लस Y म्हणजेच नंबर ऑफ कॅटायन्स प्लस दॅट इज दी नंबर ऑफ एनायन्स वन. आणि म्हणून KSP बरोबर आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं कुठलं KSP बरोबर X रेज टू X इंटू Y रेज टू Y इंटू S रेज टू X प्लस Y. मग आपल्याला या इक्वेशन नुसार कुठल्या सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टचं हे जे इक्वेशन आहे हे वेगवेगळ्या सॉल्ट्सला आपण अप्लाय करू शकतो, आणि त्याच्यावरून हाऊ यू कॅन कॅल्क्युलेट दी सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट अँड सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि सोल्युबिलिटी कशी काढायची आपल्याला हाच फॉर्म्युला आपण वेगवेगळ्या सॉल्ट साठी, पहिला सॉल्ट मी घेतो एज लाईक सिल्वर ब्रोमाइड AgBr. AgBr सॉलिड इट डिसोसिएट्स ॲज, याचं डिसोसिएशन कसं होईल दॅट इज Ag प्लस aqueous प्लस दॅट इज Br मायनस aqueous.
Br मायनस एक्वियस. लक्षात घ्या, जेवढे कॅटायन्स आहेत तेवढेच इथं एनायन्स मिळतात. मग इथं Ag प्लस एक्वियस आणि Br मायनस एक्वियस, इथं कॅटायन किती आहेत? एकच कॅटायन आहे. एनायन किती आहेत? एकच एनायन आहे. आणि म्हणून याच्यासाठी KSP चं इक्वेशन कसं येईल? इथलं सांगितल्याप्रमाणे नंबर ऑफ कॅटायन्स, नंबर ऑफ एनायन्स. म्हणजे कॅटायन एक आहे म्हणजे Ag प्लस आयन कॅटायन एक हा 1:1 as like x⁻x into that is number of anions. Br हा एनायन आहे, हाही एकच आहे आणि that is y⁻y म्हणजेच इंटू 1:1 आणि इंटू आता पुढे काय आहे? यस. यस म्हणजेच काय आहे? सोल्युबिलिटी. आणि म्हणून इंटू s⁻, कॅटायन x आणि एनायन प्लस y. x प्लस y म्हणजे 1+1. म्हणजे ज्या सॉल्ट्स मध्ये कॅटायन आणि एनायन सारखेच असतात अशा सॉल्ट्स मध्ये KSP आणि S चं रिलेशन काय येणार? KSP is equals to 1:1 into 1:1 into s⁻1+1 म्हणजे KSP is equals to that is s⁻2 that is s square. लक्षात घ्या. मग अशा टाइपच्या सॉल्ट मध्ये KSP आणि S मधलं रिलेशन काय? KSP is equals to s square. त्याला आपण s square असं म्हणतो. आणि म्हणजेच इथं आपण ज्या वेळेला प्रॉब्लेम मध्ये अशा टाइपचा सॉल्ट असेल की ज्याच्यामध्ये कॅटायन एक आणि एनायन एक असेल त्यावेळेला KSP कशी काढणार? KSP is equal to simply s square. किंवा s जर विचारला therefore s is equal to कसं काढता येईल? that is root KSP. and be remember such type of the salts gives the relationship between KSP and S by these such type of the equations. हे अशा पद्धतीचे हे इक्वेशन्स KSP आणि S मधले रिलेशन्स दाखवतात. हे झालं कॅटायन आणि एनायनची संख्या सारखी असणारं इक्वेशन, सारखी असणारा सॉल्ट मी घेतला. आता एक दुसरा वेगळा सॉल्ट घेतो. हे पहा, ॲज लाईक लेड आयोडाईड. हा लेड आयोडाईड दॅट इज इन द सॉलिड स्टेट. याचं जर डिसोसिएशन केलं आपण काय मिळेल? यू हॅव टू गेट दॅट इज Pb2 plus ions that is in the aqueous medium plus that is twice I minus ion, iodide ion that is in the aqueous medium also. मग याच्यामध्ये आता KSP बरोबर बघा इथं कॅटायन किती आहेत आणि एनायन्स किती आहेत आणि म्हणून KSP बरोबर आपलं मगाचं इक्वेशन x⁻x into y⁻y into s⁻x+y. तर त्याच्यामधल्यासारखं आपल्याला हे इक्वेशन कसं सांगता येईल? हे पहा, कॅटायनची संख्या किती आहे? Pb2 प्लस आहेत म्हणजे चार्ज Pb वरती 2 प्लस आहे. कॅटायन एकच आहे. Pb हा कॅटायन एकच आहे आणि म्हणून 1:1 इंटू दॅट इज एनायन ची संख्या किती आहे? पहा, ट्वाइस I मायनस आयन्स आहे म्हणजे एनायन 2 आहे म्हणजे इथं इंटू 2⁻² म्हणावं लागेल आणि इंटू दॅट इज s⁻². यस कॅटायन 1 एनायन 2 म्हणजे 1+2 आणि म्हणून हे जे इक्वेशन आहे KSP आणि S मधलं इक्वेशन काय येईल? हे KSP बरोबर that is KSP is equals to 4s³. बी रिमेंबर, ज्या वेळेला तुम्हाला एक कॅटायन आणि 2 एनायन्स असे फॉर्म होणारा सॉल्ट दिला जाईल त्यावेळेला KSP आणि S मधलं रिलेशन आपण कसं काढणार? KSP is equals to 4s³. आणि मग जर KSP बरोबर 4s³ असेल याच्यावरून आपण KSP काढली तर S कसं काढणार? मग सोल्युबिलिटी कशी काढणार? therefore solubility is equals to that is cube root KSP upon 4. cube root KSP upon 4.
म्हणजे या इक्वेशन आपण सोल्युबिलिटी काढू शकतो आणि हे अशा पद्धतीचे इक्वेशन्स म्हणजे अशा पद्धतीचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत हे आपल्याला वी कॅन कॅल्क्युलेट बाय युझिंग दिस सच टाइप ऑफ द इक्वेशन्स. आणखी एक वेगळ्या प्रकारचा सॉल्ट आहे आणि तो जो सॉल्ट आहे तो म्हणजे AlOH थ्राइस. AlOH थ्राइस कुठला कंपाऊंड आहे हा? दॅट इज ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड. हा ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जो आहे दॅट डिसोसिएट्स ॲज. याचं डिसोसिएशन कसं होईल? दॅट इज Al3+. ॲल्युमिनियम वरती 3 प्लस असतात. दॅट इज इन द एक्वियस मीडियम प्लस दॅट इज थ्राइस OH मायनस आयन्स. OH वरती एकच मायनस, याचे 3 मॉलिक्युल्स आहे आयॉन्सचे. दॅट इज थ्राइस OH मायनस एक्वियस. आणि मग याची KSP चं इक्वेशन आता पहा. KSP बरोबर सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट बरोबर कसं होईल? नंबर ऑफ कॅटायन, ॲल्युमिनियमचा आयॉन एकच आहे 1:1 इनटू नंबर ऑफ एनायन्स किती आहेत? 3 आहे म्हणजे 3:3 आणि इनटू S⁻1+3. हे पहा, दिस इज द इक्वेशन फॉर KSP. आणि मग हे किती आहे किलो? दॅट इज KSP बरोबर हे पहा 3:3 म्हणजेच काय? 27 आणि हा S4 येणार S⁴. म्हणजे अशा पद्धतीचा जर सॉल्ट दिला आणि तुम्हाला KSP काढायला विचारलं, असे प्रॉब्लेम्स CET एक्झाम मध्ये वगैरे विचारले जातात, लक्षात ठेवा. आणि म्हणून KSP बरोबर 27 S⁴ हे असं होईल. आणि म्हणून S बरोबर काय येणार? मग सोल्युबिलिटी बरोबर दॅट इज फोर्थ रूट दॅट इज KSP/27. हे अशा पद्धतीनं इथं सोल्युबिलिटी सुद्धा आपण काढू शकतो, लक्षात घ्या. अँड दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट इन केस ऑफ द सच टाइप ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स. हे जे वेगवेगळे सॉल्ट्स आहेत, हे वेगवेगळे सॉल्ट्स आपण अशा पद्धतीनं काय करू शकतो? त्यांची सोल्युबिलिटी आणि सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट सुद्धा आपण इथं कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, सोल्युबिलिटी आणि सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट या दोन गोष्टी तुम्हाला इथं समजल्या. याच्यानंतर कोणत्या कंडिशन्स आहेत कशासाठी? फॉर द प्रेसिपिटेशन. व्हॉट आर द डिफरंट कंडिशन्स फॉर द प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन होण्यासाठीच्या कंडिशन्स फॉर प्रेसिपिटेशन. दॅट इज द कंडिशन्स फॉर दॅट इज द प्रेसिपिटेशनच्या कंडिशन्स. लक्षात घ्या, मगाशी आपण पाहिलं सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि आयोनिक प्रॉडक्ट. सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि आयोनिक प्रॉडक्टच्या बाबतीमध्ये समजा द फर्स्ट कंडिशन आपण असं म्हणू शकतो, इफ दॅट इज आयोनिक प्रॉडक्ट इज इक्वल्स टू दॅट इज सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट KSP. जर आयोनिक प्रॉडक्ट आणि सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट बोथ आर सेम, तर असं जे सोल्युशन, अशी ज्या वेळेला कंडिशन असते सोल्युशन मध्ये, देन सच ए सोल्युशन इज नथिंग बट सॅच्युरेटेड सोल्युशन. लक्षात घ्या, ज्या वेळेला KSP आणि IP म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि आयोनिक प्रॉडक्ट बोथ आर द सेम, आयोनिक प्रॉडक्ट इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट, देन that solution is desaturated and the equilibrium will be exist. अशा सोल्युशन मध्ये इक्विलिब्रियम एक्झिस्ट असतो and that solution is nothing but saturated solution. आता दुसरी केस असेल, suppose we can say if that is ionic product, value of ionic product is greater than solubility product. लक्षात घ्या, जर आयोनिक प्रॉडक्टची व्हॅल्यू ही सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट पेक्षा जास्त असेल,
if the value of ionic product is greater than the solubility product, then that solution is super saturated solution. लक्षात घ्या, if ionic product is greater than the solubility product, then the solution is super saturated solution, means in case of this such a solution precipitation takes place. अशा सोल्युशन मध्ये प्रेसिपिटेशन घडलेलं असतं. द प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ दिस सच अ सोल्युशन. आणि तिसरी जी कंडिशन आहे, तिसरी कंडिशन, इफ दॅट इज आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस दॅन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इथं सोल्युबिलिटी प्रोडक्टची व्हॅल्यू जास्त आहे, म्हणजे सबस्टन्स सोल्यूट जो आहे तो जादा प्रमाणात सोल्युबल आहे, म्हणजे सोल्युबिलिटी जास्त आहे, असं जे सोल्युशन असतं दॅट इज नथिंग बट अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन. दॅट इज नथिंग बट अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन. आणि ज्या वेळेला अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन असेल, इन सच केसेस प्रेसिपिटेशन विल नॉट ऑकर. अशा केसमध्ये प्रेसिपिटेशन झालेलं नसतं, लक्षात घ्या. दॅट इज इफ दॅट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर दॅन आयोनिक प्रोडक्ट, such solution is unsaturated solution and precipitation do not occur, and these are the relations in case of solubility and solubility product. Period. In this way, the point solubility product, the point that is the solubility product we have completed here. Now in this solubility product, in case of this solubility product, we have seen what is mean by solubility product, how that solubility product is related with solubility by taking different types of that salt solutions, in different types of that the salts one. वेगवेगळे सॉल्ट्सचे आपण एक्झाम्पल्स घेतले आणि त्याच्यामधनं सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि सोल्युबिलिटी यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे ते आपण पाहिलं. आणि या सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि सोल्युबिलिटीच्या रिलेशनवरून आपल्याला पुढं न्यूमरिकल सॉल्व करायचे. कॅल्क्युलेट आयदर सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट और सोल्युबिलिटी इन केस ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स वन. हे अशा पद्धतीने आपला हा सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियाचा पॉइंट इथं आपण संपवलेला आहे. मग परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा भाग पुन्हा महत्वाचा आहे, दॅट इज अबाउट दॅट सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात, हे नीट लक्षात ठेवा. मग सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि सोल्युबिलिटी मधल्या रिलेशनवरती प्रश्न असतात. त्यानंतर याचे प्रॉब्लेम्स, बऱ्याचदा प्रॉब्लेम्स परीक्षेला बोर्ड एक्झाममध्ये असतात, सीईटी एक्झाममध्ये असतात, नीट एक्झाममध्ये सुद्धा हे याच्यावरती प्रॉब्लेम्स विचारले जाण्याची शक्यता असते, लक्षात घ्या. त्यामुळं हा भाग जो आहे सोल्युबिलिटी आणि सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टचा भाग आपण चांगल्या पद्धतीनं प्रिपेअर करून घ्यायचा. ओके, आपण या लेक्चरला आपला हा पॉइंट इथं संपतोय आणि आपण हा पॉइंट इथं थांबवतोय. थँक्यू.